Okay, ma'am. Good morning, Amma. Senior CCM students. In previous class, we are discussed about the union government. In that, executive body, legislative body. So today's topic is judiciary body. So union government enjoys such type of powers through the three organs of the government. One is legislative, second one is executive, third one is judiciary. So in union government, first body or important body which the union government exercise his power through the executive body. So executive body consists of who? President, Vice President, Prime Minister and Council of Ministers. మీకు total notes and the lesson మీకు explanation దీని గురించి వచ్చేసింది executive body. So what is the work of legislative body? The laws are formulated by the legislature. Legislature means Lok Sabha and Rajya Sabha. All the MPs who are the members in Lok Sabha and Rajya Sabha. Okay, na? So totally the legislative body control the executive. So all the executive members are collectively responsible to the legislative body. So legislature controls the executive for their commissions and omissions అని చెప్పుకున్నాం కదా. సో ఇవి ఇంపార్టెంట్. మీకు టూ లెజిస్లేటివ్ బాడీ ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీ గురించి చెప్పాను. కంపోజిషన్ ఆఫ్ లోక్ సభ, కంపోజిషన్ ఆఫ్ రాజ్యసభ. ఓకే, దెన్ what are the powers and functions of the parliament? Okay na? So today's topic is union judiciary. Okay, union judiciary is also called the Supreme Court. Supreme Court, in other words, union judiciary. So members consisting in judiciary, union judiciary, Chief Justice of India, other judges. Okay, at present who is the Chief Justice of Supreme Court? Aravind Bobde is the Chief Justice of the Supreme Court during the period of 2019. So now let us going to discuss about the powers and functions of the Union Judiciary, which is also called the highest court of India, that is called Supreme Court. Okay, Nama? Supreme Court is nothing but Union Judiciary. So what are the powers and functions of the Union Judiciary? So Union Judiciary law, how many judges? Including the Chief Justice, there are 33 members in Union Judiciary. Okay, not the members, judges, Chief Justice and other judges. How many are there? 33 members. So appointment of judges are appointed by the President of India, removed by the Parliament, both Lok Sabha and Rajya Sabha. The salary and allowances, the qualifications of the Chief Justice and other judges of Supreme Court, there are మీకు టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్నాయి, కొంచెం అవి చూసుకున్నామా, అర్థం కాని పాయింట్ ఏదైనా ఉంటే అడగండి. ఇక్కడ మీకు మెయిన్ పాయింట్స్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో వాట్ ఆర్ ది పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ది యూనియన్ జుడిషియరీ? మీకు క్వశ్చన్ 10 మార్క్స్ లో ఉంటుంది, పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ యూనియన్ జుడిషియరీ. సో ఫస్ట్ పవర్, ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్. సో not involvement of other members, that is called original, అంటే స్వతహాగా చేస్తుంది, that is called original jurisdiction. So appellate jurisdiction, advisory functions or jurisdiction, miscellaneous functions. So miscellaneous functions means other important functions are called miscellaneous functions. They are in 5 ways. One is court of record, writs or directions or orders, contempt of court, judicial review, independent judiciary. So now let us going to discuss about what is original jurisdiction. Original jurisdiction, ఇక్కడ చూడండి మీకు jurisdiction చెప్పండి అమ్మ ఒకసారి. Jurisdiction. So official power to make legal judgment or to give legal judgment or decision, that is called jurisdiction. Okay na? Given by whom? Supreme Court. That is called original jurisdiction. According to Article 131, Supreme Court or Union Judiciary enjoys original jurisdiction. ఏం చేస్తుందమ్మా? ఒరిజినల్ గా తన ఎవరి ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేకుండా స్వంతంగా తన జడ్జిమెంట్ చేస్తుంది, టు మేక్ డెసిషన్స్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఒరిజినల్ jurisdiction. సో ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, సుప్రీం కోర్ట్ ఆర్ యూనియన్ జుడిషియరీ can settle the disputes, settle the quarrels between whom?
గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎవరి మధ్య వచ్చేటటువంటి డిస్ప్యూట్స్ ని, వివాదాలని సెటిల్ చేస్తుంది, ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ని సాల్వ్ చేస్తుంది అంటే సుప్రీం కోర్ట్ క్యాన్ సాల్వ్ ఆర్ సెటిల్ ది డిస్ప్యూట్స్ బిట్వీన్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్. ఓకేనా, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఒకవైపు, స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఒకవైపు. దెన్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అండ్ మోర్ స్టేట్స్, అంటే రెండింటికి మధ్య పడట్లేదు. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కి రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ కి మధ్య వివాదాలు లేదా డిస్ప్యూట్స్ వచ్చినప్పుడు వాటిని సెటిల్ చేసేటటువంటి పవర్ ని ఏమంటారంటే ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్. అండ్ డ్యూరింగ్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ 1961 లో వెస్ట్ బెంగాల్ కోల్ మైనింగ్ ఏరియాలో సచ్ టైప్ ఆఫ్ డిస్ప్యూట్స్ ఆర్ సాల్వ్డ్ బై ది యూనియన్ జ్యుడిషియరీ విచ్ ద కేస్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు వెస్ట్ బెంగాల్ కోల్ మైనింగ్ ఏరియా. ఓకేనమ్మా, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఒకటే ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ అంటే దేనికి రిలేటెడ్? స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఒకవైపు, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఒకవైపు. ఓకేనా, దెన్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మోర్ దాన్ 2 ఆర్ అదర్ స్టేట్స్ ఒకవైపు ఉన్నప్పుడు వాటి మధ్య వచ్చేటటువంటి అంటే దెర్ ఈస్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ యూనియన్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ because we are followed by the federal form of government. So federal means agreement between the union and state. Agreement undi, but in such occasions there is no agreement, means disagreement between the union and state or more than 2 states ki atla unnappudu disagreement unnappudu supreme court involve ayyi aa problems ni solve chestundi. That is called original jurisdiction. Next one, appellate jurisdiction. Appellate means dealing with applications from the lower courts. లోయర్ కోర్ట్స్ నుంచి వచ్చినటువంటి అప్లికేషన్స్ ని డీల్ చేస్తుంది. సచ్ టైప్ ఆఫ్ అపిలేట్ జ్యూరిస్డిక్షన్స్ ఆర్ ఇన్ 3 types. How many types అమ్మా? 3 types. One is called constitutional cases. ఓకేనా, ఎందులో చూస్తున్నాం మనం? అపిలేట్. ఎక్కడి నుంచి అప్లికేషన్స్ వస్తున్నాయి? లోవర్ కోర్ట్ నుంచి. ఎక్కడ లోవర్ కోర్ట్ అంటే అన్ని కాదు, ఓన్లీ ద అసైన్మెంట్ ఆఫ్ ది హై కోర్ట్. ఓకేనా, సచ్ టైప్ ఆఫ్ కేసెస్ ఆర్ సర్టిఫైడ్ బై ది హై కోర్ట్. దే క్యాన్ బి డీల్ బై ది Supreme Court. That is called appellate jurisdiction. So constitutional cases, civil cases, criminal cases. Okay na? So these 3 are solved by the union judiciary. So the matters which are interpreted are related to the constitutional matters. For example, fundamental rights. According to 368 article, Parliament can solve the Parliament can amend the constitution and నేర్చుకున్నాం కదా. సో such type of problems ఏదైనా వస్తే that is called constitutional matters కి సంబంధించినటువంటి కేసెస్ ఏదైనా ఉంటే వాటిని సాల్వ్ చేస్తుంది. దెన్ సివిల్ కేసెస్, క్రిమినల్ కేసెస్, మర్డర్, థెఫ్ట్. ఓకేనా, ఆల్ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ అసెట్స్. ఓకేనా, ల్యాండ్ ఇష్యూస్, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ క్రిమినల్ కేసెస్. ఇవి డివర్స్ అట్లాంటికి సంబంధించినటువంటి మ్యారేజెస్, డివర్స్ అలాంటి కేసెస్ ని సివిల్ కేసెస్ అంటారు కదా. సో లోయర్ కోర్టు మనం అప్లై చేసుకొని హైకోర్టు సరిగ్గా మనకి జడ్జిమెంట్ ఇవ్వకపోతే హైకోర్టు నుంచి సర్టిఫై చేసినటువంటి అప్లికేషన్స్ ని సుప్రీం కోర్టు తీసుకొని వాటిని సాల్వ్ చేస్తుంది. సచ్ టైప్ ఆఫ్ కేసెస్ ఆర్ ఇన్ 3 categories: కాన్స్టిట్యూషనల్ కేసెస్, సివిల్ కేసెస్, క్రిమినల్ కేసెస్. గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్, అడ్వైజరీ ఫంక్షన్స్ లో మీకు 143 ఆర్టికల్ ని బేస్ చేసుకొని ఇఫ్ ప్రెసిడెంట్ ఆస్క్, అర్థమవుతుందా, ఎనీ సచ్ టైప్ ఆఫ్ డెసిషన్ గివెన్ బై ది సుప్రీం కోర్ట్, ఏదైనా అడ్వైస్ అడిగిందనుకో సుప్రీం కోర్టు ప్రెసిడెంట్ కి సుప్రీం కోర్టు ఏదైనా అడ్వైస్ చేసింది అకార్డింగ్ టు ఆర్టికల్ 143. ఎందుకంటే ప్రెసిడెంట్ ఎంజాయ్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ గ్రాంట్ పార్డన్. ఓకేనా, సుప్రీం కోర్ట్ ఇచ్చిన కేసెస్ జడ్జిమెంట్ ని దాన్ని క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు, టోటల్ గా రిప్రైట్ చేయొచ్చు అని చేసుకున్నాం. లేకపోతే ప్రెసిడెంట్ ఎంజాయ్ టు గ్రాంట్ పార్డన్ అని చెప్పుకున్నాం కదా. ఇన్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ అకేషన్ యూనియన్ జ్యుడిషియరీ కెన్ గివ్ హిస్ సజెషన్ టు the president. That is called advisory functions. So here let us going to discuss about what are the miscellaneous functions. Miscellaneous functions లో important ఏంటిదంటే court of record. Supreme Court acts like as a court of record. This is important in 2 marks. Court of record ఎట్లా యాక్ట్ చేస్తుందంట సుప్రీం కోర్టు? కోర్ట్ ఆఫ్ రికార్డ్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది. ఏంటిది? వాట్ డూ యూ మీన్ బై కోర్ట్ ఆఫ్ రికార్డ్ అంటే ద జడ్జిమెంట్స్ విచ్ ఆర్ గివెన్ బై ది సుప్రీం కోర్ట్ ఆర్ హై కోర్ట్, దే ఆర్ kept in a record
ఓకేనమ్మా, kept in a record for what అంటే for further verification. ఓకేనా, further verification of other judges. It is like act like as a model. ఎందుకంటే మోడల్ గా ఉంటుంది, గైడ్ లాగా కూడా ఉంటుంది వేరే వాళ్ళని. అందుకనే మీరు మామూలుగా పిక్చర్స్ లో చూస్తూ ఉంటే లాయర్స్ అందరు, అడ్వకేట్స్ అందరు కూడా బుక్స్ అన్ని రిఫర్ చేస్తూ ఉంటారు కదా ఏదైనా కేసుని డీల్ చేసేటప్పుడు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ దే ఆర్ కెప్ట్ ఇన్ ఎ రికార్డ్ ఫర్ ఫర్దర్ వెరిఫికేషన్. సజెషన్ లాగా, ఒక మోడల్ లాగా, ఒక గైడ్ లాగా ఉండటం కోసం సుప్రీం కోర్టు ఇచ్చిన జడ్జ్మెంట్స్ అన్ని కూడా ఒక రికార్డ్ లో కీప్ చేశారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ kept in a record. For what purpose? For further verification. So like Supreme Court is act like as a model and guide to others. That is called court of record. సో ఈ కోర్ట్ ఆఫ్ రికార్డ్ గా యాక్ట్ చేసినటువంటి సుప్రీం కోర్టు ఇచ్చిన జడ్జిమెంట్స్ ని ఎవరైనా ఫాలో అవ్వకపోతే సుప్రీం కోర్ట్ కెన్ పనిష్ ది సచ్ టైప్ ఆఫ్ క్రిమినల్స్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏమంటదంటే మెంబర్స్ ని అడ్జడ్జ్డ్ గిల్టీ. Those who are not followed by the decision given by the union judiciary, వాళ్ళని ఏం చేస్తుంది, అడ్జడ్జ్డ్ గిల్టీ కింద వాళ్ళని ఏం చేస్తుంది అంటే పనిష్ చేసేటటువంటి పవర్. మీకు అంత ముందు చూసినాం, జూనియర్ డాక్టర్స్ హైకోర్టు ఇచ్చినటువంటి జడ్జిమెంట్ ఫాలో అవ్వకుండా స్ట్రైక్ కంటిన్యూషన్ చేశారు. వాళ్ళందరినీ కూడా ఏం చేశారంటే దే ఆర్ అండర్ ది అడ్జడ్జ్డ్ గిల్టీ. అంటే కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ అంటారు. అంటే కోర్టుని ధిక్కరించడం, కోర్టు ఇచ్చినటువంటి జడ్జిమెంట్ ని ధిక్కరించి వ్యతిరేకంగా పోతూ ఉంటే వాళ్ళని పనిష్ చేసేటటువంటి పవర్ ఏమంటారంటే కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్. ఓకేనమ్మా, అది గుర్తుపెట్టుకోండి మీకు కొంచెం ఈజీ. తర్వాత జుడిషియల్ రివ్యూ, ఆల్ ది డెసిషన్స్ మళ్ళీ ఒకసారి రివ్యూ చేస్తుంది. రివ్యూ అంటే ఏంటిది, రీ ఎగ్జామినేషన్ ద జడ్జిమెంట్స్ ఆర్ జుడిషియల్ ప్రొసీడింగ్స్ విచ్ ఆర్ గివెన్ బై ది లోయర్ కోర్ట్ ఇన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యూనియన్ జుడిషియల్. దే క్యాన్ బి ఏం చేస్తుంది, రీ ఎగ్జామిన్డ్ బై ది జుడిషియరీ. దట్ ఈస్ కాల్డ్ జుడిషియల్ రివ్యూ. ఓకే, ఏంటిది ఇప్పుడు చూడండి ఎట్లా రీ ఎగ్జామిన్ చేస్తుంది. Laws are passed by the legislature, implemented by the executive and examined by the judiciary అని నేర్చుకున్నాం కదా. ఎగ్జామిన్డ్ బై ది జుడిషియరీ ఎప్పుడు ఎగ్జామిన్ చేస్తుంది, which are passed and implemented by the legislature and executive. They should be under the constitutional values. Otherwise they can be cancelled or nullified by the judiciary. So that's why Supreme Court acts like as a judicial review. Legislature, executive pass చేసినటువంటి laws ని ఎట్లా ఉండాలి, all the laws should be under the కాన్స్టిట్యూషనల్ వ్యాలిడిటీ. ఒకవేళ రాజ్యాంగానికి కాన్స్టిట్యూషన్ వాల్యూస్ కి వ్యతిరేకంగా ఉంటే వీళ్ళ సెల్ఫ్ బెనిఫిట్స్ కోసం ఏదైనా చేసినట్టు అది ప్రూఫ్ అయిందనుకోండి, దే కెన్ బి క్యాన్సిల్ బై ది జుడిషియరీ. దట్ ఈస్ కాల్డ్ జుడిషియల్ రివ్యూ, రీ ఎగ్జామిన్. ఓకేనమ్మా, ఇక్కడ ఏంటి ఫార్ములేషన్, ఇంప్లిమెంటేషన్, ఎగ్జామినేషన్. మీకు 2 మార్క్స్ లాస్ట్ ఇయర్ నేర్చుకున్నారు కదా. సో ఎగ్జామినేషన్ చేస్తుంది కాబట్టి దట్ ఈస్ కాల్డ్ జుడిషియల్ రివ్యూ. సచ్ టైప్ ఆఫ్ పవర్. దిస్ ఈస్ ఆల్సో 2 మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్. తర్వాత ఇండిపెండెంట్, వితౌట్ ఎవరీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేకుండా ఇండిపెండెంట్ జుడిషియల్. ఇది కూడా మీకు దేంట్లో చెప్పాను, సాలెంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఈ పాయింట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఇక్కడ రిట్స్ అండ్ డైరెక్షన్స్, orders. So writs are also called as directions or orders. These are only the directions and orders given by the court of justice or judicial organizations. ఇచ్చినటువంటి writs for what purpose అంటే for the safeguarding of the fundamental rights. Such type of writs are called, what are the writs? Habeas corpus చెప్పాను, ఇది కూడా prohibition, certiorari, co-warrant, mandamus. So such type of writs are issued by the Supreme Court or Union Judiciary. For what purpose? For the safeguarding of fundamental rights. Such type of writs or orders or directions are issued by or guaranteed by the Union Judiciary. ఓకేనా, సో ఇది మీకు పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ లో వస్తుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. దీంట్లో 2 మార్క్స్ కి కోర్ట్ ఆఫ్ రికార్డ్, తర్వాత జుడిషియల్ రివ్యూ ఇంపార్టెంట్. ఒకసారి మీరు చూసుకొని ఫాలో అవ్వండి, ఏదైనా అర్థం కాకపోతే అడగండి అమ్మా. థ్యాంక్ యూ.